تطبیق کی شکل میں جب مخارج کے لحاظ سے دیکھیں تو نون طرف اللسان سے ادا ہوگا، با جو ہے وہ شفتان سے ادا ہوگا، الف مدہ یہاں پر یہ بولیں گے، الف مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، تا جو ہے وہ راس اللسان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر تطبیق کیجئے، با شفتان سے ادا ہوگا، واو مدہ، اب یہ واو نہیں ہے، واو کو ہم شفتان نہیں بولیں گے بلکہ یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ واو مدہ ہے، یہاں پر ہم کہیں گے کہ واو مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، را طرف اللسان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، میم شفتان سے ادا ہوگا، با شفتان سے ادا ہوگا، یہاں پر جو ہے وہ یائے مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یائے مدہ کہاں سے ادا ہوگا؟ جوف دہن سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، نون طرف اللسان سے ادا ہوگا۔ اسی طرح تا جو ہے یہ راس اللسان سے ادا ہوگا، الف یہاں پر الف مدہ ہے تو الف مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، را طرف اللسان سے ادا ہوگا، اور کاف اقصی لسان سے ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے اب حروف کو انالیسس کرنا ہے، ان کی تطبیق کرنی ہے، ان کی ادائیگی کرنی ہے، اور ان کو وقف میں بھی دیکھنا ہے۔ آلموسٹ ہمارے مخارج کمپلیٹ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف ہمارا خیشوم یعنی غنہ کا مخرج رہ گیا ہے، تو ہمارے یہ تمام مخارج بہت اچھے سے ہمیں مائنڈ میں کلک بھی ہونی چاہیے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور ان کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے، تبھی ہم ترتیل کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہم جمپ کر کے ہم کہیں کہ مخارج کے رولز ہمیں آتے کوئی نہیں، مخرج کون سا کہاں سے نکل رہا ہے وہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، اور تلاوت ہماری اچھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی اب یہ تطبیق کروانے کا مقصد یہی ہوگا، آپ نے اپنی پریکٹس کلاسز میں اس کی تطبیق کر کے، اس کی پریکٹس کر کے پھر آپ نے پریکٹس کلاسز لینی ہے کہ یہ ساروں کے ساروں مخارج جو ہے نا وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں ان میں دیکھیں، ہر حرف کو دیکھیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مخرج سے ادا ہو رہا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح قاف کو دیکھیں، اقصی لسان سے ادا ہو رہا ہے، تا جو ہے یہ راس اللسان سے ادا ہوتا ہے، واو مدہ جوف دہن سے ادا ہوگا، را طرف اللسان سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہیں اور ساتھ میں کرتے ہیں ان کے وقف۔ نباتن نباتا، بورن بورا، ٹھیک ہے، مبین مبین، ٹھیک، نون ساکن کر دیا ہم نے۔ زبر تنوین ہوگی تو ہم الف مدہ میں چینج کریں گے، لیکن پیش تنوین یا زیر تنوین ہوگی تو ساکن کر دیں گے، زبر زیر پیش کو بھی ساکن ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تارکن تارک، ٹھیک، قطورن قطورا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں آگے، سسٹرز نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہوں گے، ان کو بلاتے ہیں۔ انجم آئیے آپ، ہاں جی یہ پڑھیے، اس کی ادائیگی کیجیے پہلے۔ انجم کی آواز مجھے نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو بھی نہیں آ رہی؟ قرۃ العین آپ آ جائیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پڑھیے۔ فتیلن فتیلا، ثابت ایک ثابت، منٹ ٹھہریں۔ فتیلا پڑھا آپ نے، ہم نے الف مدہ میں چینج کرنا ہے نا، یہاں وقف کرتے ہوتے الف مدہ کو کتنے کاؤنٹس پڑھتے ہیں؟ 2 counts میم۔ 2 کاؤنٹس، تو اس کو لمبا کریں نا لام کو۔ فتیلن شاباش، بس فتیلا، بس کافی ثابت، ہے۔ اب مجھے بتائیے فا کا مخرج بتائیں۔ دیکھیں فا ادا کریں، دیکھیں آپ نے اپنا مائک میوٹ کر لیا۔ فا کا مخرج ہے جو ہمارے شفتان، جب ہمارے جی، شفتان سے ادا شفتان سے ہوتا ادا ہے، ہوتا بس ہے اتنا تو کافی ہے، اتنا کافی ہے، بس چلے۔ آپ نے مخرج اس کا وہی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تا بتائیے۔ تا جب ہماری زبان ٹپ آف دا ٹنگ ہمارے دونوں اپر اور لوور ٹیپ کے بیچ میں آتی ہے تھوڑی سی، تو ہمارا تا ادا ہوتا ہے۔ نہیں بیچ میں نہیں آتی، ثناء اولیاء کی جڑوں سے لگتی ہے۔ ثناء کی جڑوں سے لگتی ہے تو ہمارا تا۔ آگے دیکھیے، آگے کس کا مخرج آ رہا ہے؟ کیا ہمارا منہ کے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو دن منہ کے خالی جی، اس کو ہم یا نہیں بولیں گے، اس کو ہم یا مدہ بولیں گے۔ اور چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، آپ کے نا آواز کٹ رہی ہے، مائک میوٹ کر لیجیے آپ۔ چلیے نادیہ آپ پڑھیے۔ جی میم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
साबितुन, वक्फ साज, कीजिए। साबित। सा शाबाश। जो है वो रासुल लिसान जब सनाया वालिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो सा अदा होता है। सा ये असली है। और बा जो है वो शफतान है, और ता जो है हाँ, अलिफ मद्दा छोड़ गए आप। अलिफ जो है वो जौफे दहन से अदा होगा, और बा जो है वो शफतान से दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से मिलने से अदा होगा। और हम्म, ता जो है वो रासुल लिसान जब सनाया वालिया की जड़ों से लगे तो ता अदा अदा होगा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ये भी पढ़िए, अगला वर्ड पढ़िए। मसूबतन, मीम जो है वो जब होंठों इसको के वक्फ दोनों करें, होंठों के पहले कुछ वक्फ कीजिए, वक्फ कीजिए। मसूब हम्म, मसूबह, शाबाश। मीम जो है वो दोनों होंठों के खुश्क हिस्से मिलने से अदा होता है, और सा जो है वो जब रासुल लिसान से नाया वालिया के अंदरूनी किनारे से लगे तो अदा होता है। और सू में जौफे दहन से वाव मद्दा अदा हो रहा है, 2 काउंट। और बा जो है वो दोनों होंठों के गीले हिस्से के मिलने से अदा होता है। और ता जो है वो रासुल लिसान जब सनाया वालिया के जड़ से लगे तो ता अदा अदा होता है। शाबाश, और इसको ता बारकल्लाहु का फीक। हाथ इसको साकिन, आपने इसको आपने वक्फ करते हुए किस में चेंज किया? इसको हाथ साकिन में करेंगे, हम्म, मसूबह। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। बहुत अच्छा आपने सुनाया। चलिए अंजुम, आप पढ़िए। नेक्स्ट। अंजुम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पहले भी नहीं आ रही थी। चलें सुमेरा, आप पढ़िए। उसके बाद सायरा, आपकी बारी है। बाकी लोग भी हैंड रेस कीजिए। असीमिन, हम्म, असीम। शाबाश। हमजा है क्योंकि इसके ऊपर हरकत है, अलिफ के हम्म, ऊपर। और सा हमजा जो का है वो मखरज। हमजा का मखरज। हमजा खाली हिस्से से हरूफ मद्दा। नहीं, ये हरूफ मद्दा नहीं है, ये हमजा है। तो हमजा और जी हा हाँ, एक ही हमजा जगह से हरूफ, अदा होते हैं ये हल्क से अदा होता। जी। अक्सर हल्क से अदा होता हल्क है। हल्क है, हल्क से अदा होता। जी। आगे। था जो है वो रास्ते लिसान से अदा होता है। या मद्दा आ रहा है, और मीम जो है वो शफतान से अदा होता। या मद्दा का आपने मखरज नहीं बताया। जोफे दहन। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी जुबान पर रट जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए एक और वर्ड इंशाल्लाह। पढ़िए। उजाबुन, उजाब। हम्म, आइन जो है वो ये अक्सा हल्क से अदा होता है। नहीं नहीं नहीं, अक्सा अक्सा से अदना, तो अदा होता है। अन- अदना हल्क से नहीं, अक्सा हम्म, हल्क से अदा होता है। अक्सा से तो हमजा और हा निकलते हैं, ये जी, वस्त से निकलता है। वक्त, सॉरी मैम, मैम ये मेरे मिक्स हो जाते हैं तीनों। और जीम जो है वो हरूफ शजरिया में से है, वस्तुल लिसान से अदा होता है। और आगे अलिफ मद्दा है, जोफे दहन से अदा होता है। बा जो है वो शफतान से अदा होता है। शाबाश, बारकल्लाह। आपने इसको जब साकिन किया तो आपने कुछ किया इसके ऊपर, क्या किया? जी, कलकला किया था, बा साकिन जो है वो हम्म, कलकला होता है। कितने हरूफ के अलिफ ऊपर कतला करते हैं जब वो साकिन 5 के हालत में आ ऊपर, जाए? हम्म 5 के ऊपर कुतबुन जद। अलग अलग वर्ड बताइए। काफ ता बा जीम दाल। ता या तो? कौ, कॉफ तो तो बा। ये। जी, हम्म कौफ तो अब बा। हमने अदायगियाँ दुरुस्त करनी है इंशाल्लाह। हम खारिज कर इंशाल्लाह, चुके, ठीक है। अब आप लोगों की इंशाल्लाह। वो सारी इम्प्लीमेंट का टाइम है, और उस पे उसके बाद हम तरतील स्टार्ट करेंगे। अभी हरूफ के ऊपर अच्छी खासी मेहनत करें इंशाल्लाह। देखिएगा फिर आपको इसका कैसा फल मिलता है, और आप तरतील कैसे रवानी से करते हैं। अगर आपने हरूफ की प्रैक्टिस कर ली, इनको आप रायगा ना समझें, इनको आप ज़ाया ना समझें कि ये तो छोटे छोटे से हरूफ हम कर लेंगे, नहीं। जैसे अभी तत्बीक कर रहे हैं मखारिज के एतबार से, जब आपके मखरज आपके माइंड में क्लिक करेंगे, फ़ौरन फ़ौरन आपको पता होगा ये फ़लाँ मखरज है। फिर आपको उसकी अदायगियाँ समझ आएगी, फ़लाँ फ़लाँ तरीके से अदा होना है। फिर देखिएगा आपकी तिलावत भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी आप कलिमात पर पूरी फोकस करके मेहनत करें सब लोग, ठीक है। इंशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नहीं, आपने एक वर्ड पढ़ा है ना? 2 पढ़े मैम, असीमिन और उजाबुन। चलें ठीक है, बारकल्लाहु फीक। चलें सायरा, आप आइए। जी सायरा, आप नेक्स्ट पढ़िए। उजाबुन,
नहीं वो हो गया. जुइन, वक्फ कीजिए. जू, शाबाश. जू. चले अब मुझे बताइए कि मखारिज तत्बीक करें मखारिज के एतबार से. जू वस्त लिसान से है, वाव ये जौफ दहन से है, और वाओ ऐन जो नहीं, है वाओ वो नहीं कहेंगे. वाओ जो फिदहन से नहीं होगा. जौफ दहन से, और ऐन वाओ जो है वो हलक से, कौन से हल. वस्त हलक। शाबाश. शाबाश बारकल्लाहु फीक. अच्छा जो वाओ है सिंपल वाओ अगर हम कहें वो कहाँ से अदा होता है. वाव ये शफतान से अदा होता और वाओ मद्दा. है, वाव मद्दा ये जौफ दहन से। शाबाश बारकल्लाहु फीक. यानी आपको समझ आ गई है लेक्चर की. जी अल्हम्दुलिल्लाह. चले आगे पढ़िए. अजीबुन, अजीब, बा पर क्या करेंगे साकिन हालत में. अजीब, नहीं फौरन टच करने के बाद आप छोड़ेंगे उसकी आवाज को हिलाएंगे. अजीब. ब ये अजीब, और खुर्दी अजीब, करें. अजीब. अजीब, शिद्दत कम सख्ती कम आ रही है. चले इंशाल्लाह ये वाली जो कमी है ये आपकी सिफात में क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह. चलें यहाँ पर इसकी तत्वीक कीजिए. ऐन जो है ये वस्ते हलक से है, और जीम जो है वो भी वो वस्त लिसान से है, या मद्दा जो है ये जौफ दहन से है, और बा जो है ये शफतान से है, और हमने यहाँ पे कलकला किया है बा पे जब शाबाश साकिन किया। बारकल्लाहु फीक. अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मिनाल. आप आ जाएं. उसके बाद साइमा आप रेडी रहिए. जी मैम. जी मिनाल आगे पढ़िए. हाजिज, हाँ पहले पहले रवानी में पढ़ें वसल में फिर वक्फ करें. ठीक ठीक है. हाजिजन, हाजिज, जा में सफीर होती है ना हम पिछला लेक्चर कर चुके. मैम मेरी एक सेकंड में दूसरी साइड बोल. हाजिजन, हाजिजा, अब हो रही है. अब ठीक है. अब मुझे इसकी तत्बीक करके दिखाएं. मैम ये जो यहाँ पे अलिफ मदौर है, हाँ अलिफ मदौर है, ये जो फिर दहन से अदा होगा. एक मिनट पहले हा कहाँ से अदा हो रहा है. मैम लेकिन यहाँ तो अलिफ मद्दा हो रहा है ना. वैसे हाँ जो है वो हलक से अदा होता है, लेकिन मैम जब अलिफ मद्दा होता है तो आपने ये नहीं कहा था फिर जो फिर दहन से, जैसे ये जू पे आपने कहा था. देखिए जीम का मखरज अलग है ना. जीम अदा हो रहा है ना सिर्फ वाव मद्दा तो अदा नहीं हो रहा. जीम अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है अदा हो रहा है. उसी ठीक है तरह हा ठीक है की आवाज आ रही है ना हल्क से अदा कर रहे हैं हम. ठीक है मैम ठीक है. मुझे लगा इसका सर हाँ जो है वो वस्ते हलक से अदा होगा, फिर ये हाँ अलिफ अलिफ मद्दा हो रहा है, फिर जीम के नीचे कसरा है, और ये जो जीम है ये उस हरूफ शजरिया है जो वस्ते लिसान से अदा होता है, और इस पे कलकला भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सबसे लास्ट तक जगह. और जा जो है जा पे दो जबर है, और जा जो है ये रासुल लिसान से अदा होता है, और इसको हरूफ सफीरिया कहते हैं. और वक्फ करते हुए क्या किया हमने. अलिफ मदा कर दिया. जब वक्फ करते हुए अलिफ मदा करेंगे तो फिर वो जो फिर दहन से अदा होगा. किस किस को अलिफ मद्दा में चेंज करते हैं वक्फ करते हुए. मैम दो जबर की तनवीन को अलिफ मदा में चेंज करते हैं, बस और इन्हीं को करते हैं बस. तो और हाँ जी. चलें अगला वर्ड पढ़िए. मिनाल आपने मेरा ख्याल म्यूट कर लिए. साइमा आप पढ़िए. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम नेक्स्ट खूबन पढ़ूंगी ना. जी जी यही पढ़ेंगे. खूबन. हा का मखरज ठीक करें. देखिए हा कहाँ से निकलता है. मैम हल्की हरूफ है. कौन से हल्के के कौन से पार्ट से है. मैम ये अक्साउल हलक से. अक्सर हल्क से हा निकलता है. मैम जो नीचे की तरफ होता है सीने की तरफ वहां. नो 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 मैम अदना हलक से. सॉरी. अदना से क्या निकलता है बताइए. अदना से तो मेरा ख्याल है और हा निकलता है, और वस्ते हलक से. मैम मैं पजल होगी एकदम. आइन और हा. सॉरी मैम. ये वस्त से निकलता है. यस मैम मुझे याद आ गया. सॉरी सॉरी सर. जब आप देखिए आपकी कंफ्यूजन थी ना आपके माइंड में नहीं था कि कहाँ से अदा होता है तो आपकी अदायगी भी ठीक नहीं हुई.
आपके हाँ माइंड में था ये अक्सर हल्क से अदा होता है तो आपने अक्सर हल्क से ही अदा किया। यस मैम, बिल्कुल ऐसा हमारे किया माइंड मैंने। में, जी बिल्कुल, जब हमारे माइंड में नहीं होगा तो फिर हमारा मखरज गलत ही होगा, जब हमारे माइंड में होगा तो अदायगी भी दुरुस्त होगी। अब करिए, वस्त हल्क से करिए अब। यस मैम। हुबन, नहीं, हु ठंडी सांस पहले छोड़े, हा, हु, ठीक है, हुबन, आवाज बाद में, सांस पहले लेकर आए। हुबन, नहीं, सांस नहीं आ रही आपकी, ठंडी वाली सांस, ये वाली हुबन, हुबा। आपका हो रहा है हुबन, हुबा, हु नहीं, ये वाली हुबन, यस मैम, मैं फिर हुबा। दोबारा करती हूँ। हुबन, हुबा। नहीं नहीं नहीं, आप कौन से ग्रुप में हैं? मैम कोसर के ग्रुप में हूँ, लेकिन वो बहुत मेहनत करवाती हैं मैम। आप उनकी प्रैक्टिस क्लासेस लेती हैं या एब्सेंट होती यस हैं? मैम, मैं हमेशा लेती हूँ। देखिए, ठंडी सांस लें, अपने यस हल्क पर मैम। जोर दें, अपनी जुबान का जो प्रेशर है वो पीछे की तरफ करें, नीचे और पीछे की तरफ, ठीक है, हल्क में जोर दें, हा, ही, हु, हुबन। यस मैम, मैं दोबारा करती हूँ। हुबन, नहीं, हुबा। बिल्कुल भी नहीं, ये हा नहीं है, ये हा है, हुबन, हुबन है, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस स्पेशली करनी है, ये तो शुरू के लेक्चर में से है। मैंने बहुत किए, इवन के आइन निकलना स्टार्ट हो गया है। हुबा। मैम अब भी नहीं निकला। देखिए, अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आप ना पहले सांस, देखें, सांस निकालें, आप पहले आवाज नहीं निकालनी है आपने। आपने क्या करना है, ये करिए। हुबन। नहीं, मेरी सांस की आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर आ रही। ये सिर्फ सांस, मैं आवाज तो नहीं लेकर आ रही, वर्ड की अदायगी भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ कर रही हूँ। जैसे हम सर्दियों में छोटे होते थे तो सर्दियों में मिरर के ऊपर करते थे ना, अपने यस मुंह की मैम। हवा फेरते थे, ठीक है, बस यस वो वाली सांस लेकर आए, जरा वो करें। मैम, आई आपको आवाज? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई। हम्म, चले, आपने ना ओरिजिनल साउंड ऑन ऑन करनी है, और ये तरीका जो है ओरिजिनल साउंड ऑन करने का मोबाइल का, ये मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी। आप सब ने अपने अपने मोबाइल में ये सेटिंग करनी, क्योंकि हम अब आगे हैं अदायगियों में, और अदायगियों में ये सारी चीज़ें आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो ओरिजिनल साउंड ऑन करेंगे तो आपकी ये चीज़ें ऑन हो जाएंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। यस मैम। चलें, मैम ठीक है। नेक्स्ट पढ़ूं? नहीं, बस आपने दो दो वर्ड्स नहीं पढ़े? नो मैम, अभी एक पढ़ा और एक की भी तत्बीक नहीं की मैंने। चले करें। जो मैम हाँ है वो वस्ती हलक से अदा होता है, और आगे वाव जो है वो साकिन है, तो उससे पहले पेश है, तो ये जो जोफिदन से अदा होगा क्योंकि वाव मद हो रही है। हम्म और बा जो है ये शफातान से अदा होता है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, हम यहाँ पर ये डिटेल नहीं बताएंगे कि वाव साकिन है और उससे पहले पेश है और इसलिए ये वाव मद्दा है, तो ये जोफे दहन से नहीं। अब थोड़ा सा अपर लेवल पर आ गए हम, ये जो सारी चीज़ें थी ये पीछे हम जब लो लेवल पर थे, लेवल 1 में थे, तब हम कर रहे थे। अब बेसिक तजवीद के आप लेवल 2 में आ चुके हैं, ठीक है। ये जो है आप सीधा बोलेंगे, तत्वीक करेंगे, हा वस्ते हल्क से अदा होता है, वाव मद्दा, डायरेक्ट वाव मद्दा बोलेंगे, इसकी डिटेल नहीं बताएंगे। अगर डिटेल हम पूछें कि कब होता है वाव मद्दा, फिर आप बताएं। अदरवाइज Yes. तत्वीक में आपने डायरेक्ट बोलना है कि वाव मद्दा जोफे दहन से अदा होता है, बाशफतान से अदा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने वक्फ किया, आपने अलिफ मद्दा में चेंज किया, फिर अलिफ मद्दा कहाँ से अदा हुआ? मैम अलिफ मद्दा भी जोफिदन से अदा होगा। शाबाश। चलिए अगला वर्ड पढ़िए। मुहीतुन, मुहीत। ये हा नहीं निकल रहा आपका, दोनों हा में जो है ना वो नहीं है, आपके एफर्ट की मैं जरूरत है। प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला करूंगी। मीम जो है वो शफातान से अदा होता है, और यहाँ पे जो है या मद्दा है ये जोफेदान से अदा होगा, और ता जो है वो नतिया हरूफ है, नितइया, नतइया हरूफ नित है। नित नित नितइया। नितइया, नितइया यानी कि जबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगता है फिर अदा होता है। चले बारकल्लाहु। तो को आपने साकिन हालत में क्या किया? मैम यहाँ पे कलकला किया क्योंकि कुतबे जद से बन रहा है ना। जी, कलकला किया आपने, बारकल्लाहु फीक। चलें जी, नेक्स्ट तैयबा आपको रिक्वेस्ट भेजी है, ऑन कीजिए। जी
یہ جو آپ نے انڈر لائن کیا ہے یہ پڑھنا ہے؟ نہیں، نیکسٹ پڑھیے آپ۔ اچھا، خاتم، ہم، خاتم، خوا جو شاباش۔ ہے خلق سے ادا ہوتا ہے، اور حلق کا حصہ ادنے خلق بتائیے، سے، حلق، شاباش۔ ادنے خلق سے ادا ہوتا ہے، تا رس اللسان سے ادا ہوتا ہے، میم ہاں، شفتان ایک سے، چیز چھوڑ گئی، الف مدہ چھوڑ گئی۔ اچھا سوری، الف مدہ جو فے دہن سے ادا ہوتا ہے، تا رس اللسان سے ادا ہوتا ہے، میم شفتان سے ادا ہوتا ہے۔ نیکسٹ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، آگے پڑھیے۔ فخور، فا شفتان سے ادا ہوتا ہے، وقف کریے نا، وقف کریے ساتھ میں، جی وقف بھی کریے نا، یہ وصل میں پڑھا نا اوکے سوری سوری، فخور۔ جی جی جی، فخور، ہوں، فا شفتان سے ادا ہوتا ہے، خوا خلق سے ادا ہوتا ہے، واؤ پہ واؤ مدہ ہے جو فدہن سے ادا ہوتا ہے، اور جو روا ہے وہ طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ چلیے، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ آگے کون ہے ہمارے ساتھ؟ انجم، آپ کی آواز نہیں آتی، مائک تو انمیوٹ ہوتا ہے، دیکھیے اب انمیوٹ کر کے دیکھیں، نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، ٹائم اب ہمارے پاس کم ہے، تو یہ میں آگے جو ہے ورڈز آپ کو پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی جو تطبیق ہے وہ آپ نے دیکھ لی، ٹھیک ہے؟ ساری کی ساری اب جتنے آگے ورڈز آ رہے ہیں وہ سب آپ نے پریکٹس کرنے ہیں، تطبیق کرنی ہے ان کی اسی طریقے سے۔ یہ والی جو تطبیق ابھی ہم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مخارج کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ تطبیق ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے تطبیق کی تھی رولز کے اعتبار سے اور حرکات کے اعتبار سے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر دیکھیے فرسٹ والے میں کہ نون پر فتحہ ہے، با پر فتحہ ہے، الف مدہ ہے، پھر تا پر دو زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ زبر تنوین ہے، تو یہ تھی ہماری حرکات کے اعتبار سے۔ اب جو ہم اس ٹائم پر کلاس میں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مخارج کے اعتبار سے، تو آپ سب نے یہ جو جتنے ورڈز آگے آئیں گے آپ نے ان تمام کی پریکٹس کرنی ہے، تطبیق کرنی ہے اپنے پاس، اچھے سے اس کو ریمائنڈ کریں۔ مجھے امید ہے کہ اتنے سے حروف کی ہی آپ جب تطبیق کر لیں گے نا تو آپ کے مائنڈ میں سارے مخارج جو ہیں وہ رٹ جائیں گے اور پانی کی طرح مائنڈ میں بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے گا فلاں حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کلک کریں گے۔ تو یہ محنت ابھی سے سٹارٹ کر دیں اگر آپ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بس پہلے جیسا ہی ٹوٹی پھوٹی تلاوت چاہتے ہیں تو پھر بے شک آپ نہ کریں محنت، ٹھیک ہے؟ محنت کریں گے تو ہی اس کا پھل ملے گا۔ اگر بیٹھے بٹھائے یوں ہی کہتے ہیں کہ ہماری ادائیگیاں درست ہو جائیں تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں ابھی خیفتن، خی خوا کسرہ کے ساتھ جب ہوتا ہے تو خوا کی تفخیم ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ خیفتن، اور جب ہم اس کو وقف کریں گے خیفہ، تطبیق آپ لوگوں نے اب خود کرنی ہے کیونکہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہو چکا، میں صرف یہاں پر ادائیگیاں کروں گی ابھی حروف کی۔ دان، دان، پھر ودود، ودود، آگے دیکھیے سعید، سعید، غاسق، غاسق۔ اچھا، قاف کسرہ کے ساتھ جب ہوتا ہے اس کی بھی تفخیم کم ہو جاتی ہے، یہ صرف اپنے مخرج کے ساتھ پھر ادا ہوتا ہے جب قاف کسرہ کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غین کو خوب موٹا رکھیں، اس کے ساتھ غین کا الف بھی، غین کے ساتھ الف بھی موٹا ہوگا کیونکہ الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ تو الف مدہ میں ہم نے امپورٹنٹ باتوں میں دیکھا تھا کہ الف بھی موٹا ہوگا اگر اس سے پہلے موٹا حرف آ جائے، اور الف باریک ہوگا جب اس سے پہلے باریک حرف آ جائے، تو یہاں پر غین موٹا ہے۔ غاسقین، غاسق، پھر قلقلہ کریں گے یہاں پر وقف کی صورت میں، ٹھیک؟ لغوب، لغوب، تغیض، تغیض، یہ ضاد کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ضو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں اس کو دال نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ تغیض، تغیض، یہ پکڑ کے اس کی آواز کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، تھوڑی سی جاری رکھیں گے پھر آپ کا ضاد بالکل درست ہوگا۔ ابھی بھی اگر کسی کی پرابلم ہے ضاد میں تو ضرور اس لیکچر کو، ضاد کے لیکچر کو دیکھیں۔ آگے دیکھیے فارغ، فارغ، ٹھیک؟ فارغ یہ نہیں کرنا، فارغ یہ، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں الف یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، یہاں پر موٹا الف نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فا باریک حرف ہے، الف سے پہلے باریک حرف آ گیا تو الف بھی فا بنا، فا نہیں کیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ غفور، غفور، حفیظ، حفیظ، قادر، قادر،
را باریک ہوگا جب یہ را ساکن ماقبل کسرہ کی حالت میں ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو پیش تنوین میں پڑھ رہے ہیں تب ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں تب ہم نے باریک کیا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ را ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے کسرہ آ گئی، ٹھیک ہے. کسرہ جب ہو را ساکن سے پہلے تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. قادر، یہ قادرن یہاں موٹا، قادر باریک را، ٹھیک ہے. وقود، وقود. فقیر، 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 ٹھیک ہے. یہاں پر بھی را باریک پڑھی جائے گی. فقیرن، رن میں موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر پیش تنوین ہے، لیکن جب ساکن کریں گے تو را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو اس کو ہم باریک کر دیں گے. فقیر، ٹھیک. کی قیر. کاتب، کاتب. شکور، شکور. یہاں پر را ساکن موٹی ہی پڑھی جائے گی، اس کی وجہ یہ کہ را ساکن سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے پیش. اگر را ساکن ما قبل ساکن اور ما قبل فتحہ یا ضمہ ہو یعنی پیش یا زبر ہو تو را موٹی ہی رہے گی، ٹھیک ہے. شکور، شکور. وکیل، وکیل. لازب، لازب. قلوب، قلوب. غلیظ، غلیظ. مارد، مارد. موص، موص. سمیع، سمیع. نار، نار. آگے چلیے. نور، نور. حنیذ، حنیذ. بواد، بواد. تحویلا، تحویلا. ہاد، ہاد. شہود، شہود. اچھا یہاں پر جب ایک جیسی حرکات آ جاتی ہے نا، پیچھے بھی ایک ورڈ گزرا تھا، تو جیسے یہاں پر شین پر بھی پیش ہے اور ہا پر بھی پیش ہے، تو غلطی اکثر ہوتی ہے کہ پچھلی جو ہے نا حرکت اس کو کم پڑھا جاتا ہے، جیسے شہودن، شہودن کر دیا، شا بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے بھی اتنے ہی ہونٹ گول ہونے ہیں جتنے اگلی حرکت کے لیے ہونٹ گول ہوں گے. تو پیچھے کون سا ورڈ گزرا تھا؟ پیچھے قلوبن، قلوبن گزرا تھا، ٹھیک ہے. اس پر بھی قلو دونوں میں ہونٹ گول، قلوبن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شہودن، شو اور ہو دونوں میں ہونٹ گول. شہودن، ہو کو لمبا کریں گے واو مدہ کی وجہ سے. شہودن، شہود. شہیدن، شہید. رؤوف، رؤوف. بئیس، بئیس. یابس، یابس. عیون، عیون. علیین، یہاں پر اس ورڈ پر دیکھیے لام پر تشدید، پہلے ہم کیا کریں گے؟ عین کو لام سے ملائیں گے، پھر لام کی کسرہ کو یا سے ملائیں گے، لی. پھر یا کے ساتھ یا مدہ کریں گے، ی. تو اس کو دھیان سے پڑھیے گا. علیین، لی کرتے ہوئے فوراً لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، تو اس کو فوراً ملانے کے لیے آپ نبر کریں گے، یعنی آواز کو فوراً ٹچ کریں گے کلیپ کی طرح، فوراً جیسے کلیپ کرتے ہیں نا اس طریقے سے. لیکن یاد رہے کہ یا کے مخرج میں ہم نے کچھ ضروری باتیں پڑھی تھیں کہ یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ساؤنڈ رگڑ کھاتی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. یا کے نبر کے متعلق، یا ساکن کے متعلق، یا تشدید کے متعلق پورا لیکچر جب ہم نے جیم شین یا والا کیا تھا نا اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو بھول گیا دوبارہ دیکھیں کیونکہ ہم مخارج کی اب ادائیگیاں کرنے والے ہیں، آپ سب کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. علیین، علیین. اوتینا، اوتینا. اب یہاں پر دیکھیے حروف مدہ پر جب وقف کریں گے تو ایز اٹ از وقف ہوگا، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئے گی. جیسے میں نے ابھی نا لمبا کر کے پڑھا وصل میں اور نا لمبا کر کے ہی پڑھا وقف میں، وقف اور وصل ایک جیسے رہیں گے جب ہم نے حروف مدہ پر وقف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اوتینا، اوتینا. یہاں پر تینوں حروف مدہ آ رہے ہیں، پہلا والا واو مدہ، دوسرے والا یا مدہ، تیسرے والا الف مدہ. آگے دیکھیے نوحیہا، یہاں پر مخرج میں بھی بہت دھیان رکھیے گا، ہا اور ہ دونوں میں فرق. نوحیہا، نوحیہا، نوحیہا دونوں، ٹھیک ہے، ڈفرنس. یہاں پر یہ بھی 2 کاؤنٹس، یہ بھی 2 کاؤنٹس، یہ بھی 2 کاؤنٹس، تینوں حروف مدہ ہیں، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ. آگے دیکھیے اوذینا، اوذینا.
यहाँ पर वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा, सबको 2 काउंट्स लंबा करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। इसकी आपने तदबीक करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अदायगी मैंने आपको करके दिखा दी। अगर अदायगी की समझ नहीं आ रही तो आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा वीडियो की शक्ल में, आप इसको बार बार देखें और बार बार पीछे पीछे दोहराई करें, ठीक है। अदायगी की दोहराई आपने इस लेक्चर के साथ करनी है और तत्बीक आपने ख़ुद करनी है, और सारे मखारिज आप कर चुके हैं तो आपको ये सारे के सारे मखारिज की तत्बीक करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बेहतरीन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों में से बनाए। आमीन आमीन। और अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।